दर्शक बंधु तथा मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त मोर भाई भौणी माने आपण माने मोर प्रत्येक वीडियो को एते सारा भल पाइबा दैछन्ते, एते सारा पसंद करिसन्ते, सेति पई आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। तथापि आपण मानकर भल पाइबा यदि एमती आगु को रहिबो तबे नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ कथा वस्तु आनिबा पई मु समर्थ हेबी, मते प्रेरणा मिलिबो। तेणु तमମାନଙ୍କୁ खूब धन्यवाद। एबे आज गोटे नुआ विषय आलोचना करिबा। मु कहिथिली जेमिति आउ गोटे नुआ गल्प नुआ कहानी जार ना होची कला पर्दार आरपटे। ए कला पर्दार आरपटे विषयटी गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य द्वारा रचित। मु तांको बाबद रे दीपद एबे कहिबी। गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य उड़िया आधुनिक उड़िया साहित्य क्षेत्र में जन यशस्वी प्रतिभा, जी स्वाधीनता परवर्ती काल रे जने विशेष गाल्पिक भाव में बेस परिचित एवं प्रतिष्ठित मध्य। रसायन विभाग रे दीर्घकाल अध्यापक थाई उड़िया साहित्य रे विशेषतः उपन्यास और क्षुद्र गल्प क्षेत्र में जो सृजनशीलतार से स्वाक्षर प्रदान करिसंती सेगुड़िक अध्ययन काल रे प्रत्येक विदग्ध पाठक अभिभूत हुए, विस्मयाभिभूत मध्य हुए। काहींकि ना जणे भिन्न विषय रे चाष करुथिले मध्य उड़िया साहित्य प्रति तार आंतरिकता तार भल पाइबा केते तांकर रचना गुडी करू बेस बारी होई पड़े। तांकर जो सब रचना रहिछि से संपर्क रे तुम कहिबी। तो कथा वस्तु शांतनु कुमार सांप्रतिक कालर जने विशिष्ट जीवन अनुसंधानी भावरे और जीवन व्याख्याकार भावरे मध्य बेस परिचित। जीवन जिज्ञासा ही तांको सृष्टिर मूल प्रेरणा। माने प्रत्येक गल्प एवं प्रत्येक उपन्यास भितरे से तांकर जीवन वास्तव संज्ञा को प्रदान करिया पई सर्वदा चेष्टित। शांतनु कुमार आचार्य तांकर जो जो सब गल्प रहिछि, जो जो कथा वस्तु रहिछि, शांतनु कुमार से सब ऊपर निजे कहिसंती जे मो जीवन दर्शनर केंद्र स्थल होची साधारण मनीष। मु जहाँ रचना करे से एई मो चारि पाखरे थिबा व्यक्ति मानकु नै व्यक्ति सत्ता को नै रचना करे। मु सेमान को बेस बुझिछि और एमानक पाखरे मु निजे अति निरापद बोली मध्ये मने करे। एई दृष्टिरु मनीषर जीवन दर्शन मु एई क्षेत्र को ग्रहण करे और मनीषर व्याख्या पई एई दर्शन को मु मानदंड रूपे मध्ये प्रयोग करे। तांकर जो इस्ताहार अच्छी से से प्रदान कर 1999 मसीह जो इस्ताहार से प्रदान करते से कथा से एवं से कहते आउ गोटे कथा जो गल्प मु मनीषर स्वरूप और भविष्य देखी न पारे सेपरी गल्प मु गढ़ी पारे ना। आउरी तांकर माने जो गल्प बा तांको कथा वस्तु तात्पर्य को प्रदान करने पई से कहते गल्प और उपन्यास उभय क्षेत्र में खोजे घटनार कारण, चरित्र अर्थ एवं प्रत्येक उपरे जन स्वाभाविक गति विकास पाउथिबा एक अर्थ बा गोटे मीनिंग जो मते देखा जाए मनुष्यर समसामयिक और चिरंतन रूप। केते सुंदर कथा। यदि कौन सी कथार अर्थ नहीं, कौन सी कथा आम जन को बुझे पारिबानी, कौन सी कथा द्वारा आम जन को कहि पारिबानी बा ताको सजेकी आम ता सामने रे उपस्थापन करि पारिबानी, ताले से कथार मूल्य कोन अछि? से गल्प जने सुनिबो काहेकि? आम चारि पखरे प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न कथा घटुची, भिन्न भिन्न घटना घटुची। मात्र से घटना को सेते बेले गल्पर रूप दिया जाई पारे यदि सठिक भाव रे ताको उपस्थापन मध्ये करा जाई थाए। तो जहा हो गाल्पिकंक जो सब गल्प संकलन रहिछि से गल्प संकलन भितरे से जो गल्प गुड़िक स्थानित करिसंती तांकर गल्प भितर अछि मनमर्मर 1962 मसीह जहाँ रचित, दुर्बार 1965 मसीह रचित, और यही शेष पदटी 1962 मसीह रचित, अरण्य रचुल 1974 मसीह रचित, अधीन बहुल 1978 मसीह रचित, एकविंश शताब्दी गल्प 1988 मसीह रचित, आद्य सकाल 1985 मसीह रचित, सर्पजान 1989 मसीह रचित, चलंती ठाकुर 1991 मसीह रचित। मन रखियो पिला माने ई चलंती ठाकुर गल्प संकलन पई शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ
କରିଥିଲେ। ଚଳନ୍ତି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ପାଇଥିଲେ ସେ 1993 ମସିହାରେ। ଯଦିଓ 1991 ମସିହାରେ ଗଳ୍ପଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, 1993 ମସିହାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ନାଟାଲିଓର ଓଙ୍କାର, ଯୋଉଟା 1995 ମସିହାରେ ରଚିତ। ତାପରେ ଗଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ 1997 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଜଳଛବିର ରାତି 1999 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ 2002 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଛାୟା ପୁରୁଷ 2005 ମସିହାରେ ରଚିତ। ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର 2006 ମସିହାରେ ରଚିତ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର 2007 ମସିହାରେ ରଚିତ। କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଯୋଉ ଅମୃତାୟନ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି ତା 2009 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଗଳ୍ପ, এই ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅମୃତାୟନ ପତ୍ରିକାରେ। କେବେ ନା ଅକ୍ଟୋବର 2009 ମସିହାରେ এই ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା এই ଗଳ୍ପଟି ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 19ତମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଅମୃତାୟନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ, ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଆଳାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଝଙ୍କାର ବିଷୁବ ସଂଖ୍ୟାର 2011 ମସିହା, ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଗଳ୍ପ ସମାରୋହ ଅକ୍ଟୋବର 2001 ମସିହାରେ, କାଗଜ ବାଘ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆମ ସମୟ ବା ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା 2008 ମସିହାରେ, ୟେଲୋଷ୍ଟୋନର ସାପ ରାଧାରାଣୀ ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦିନଲିପି ଅକ୍ଟୋବର 2003 ମସିହାରେ, ହିମପ୍ରବାହ ଉଦ୍ଭାସ ଜୁନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2003 ମସିହାରେ, ବଣ ଧର୍ମର ଦେବତା କାଦମ୍ବିନୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2003 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ବିଷୁବ ସଂଖ୍ୟାରେ 2003 ମସିହାରେ, ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବଇଁଶୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କାଦମ୍ବିନୀ ଜୁଲାଇ 2002 ମସିହାରେ, କଲଗାଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ବିଷୁବ ସଂଖ୍ୟା 2008 ମସିହାରେ, ବାଇମୁଣ୍ଡି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2012 ମସିହାରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଯେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏ ଗଳ୍ପଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। এই ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ, କାହିଁକି ତା ନା କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି। এই ଗଳ୍ପର ନାଁ ପଛରେ କାରଣ କଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ এই ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଆପଣ କହିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କଣ? ହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗଳ୍ପକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। କିଛି ଗଳ୍ପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗଳ୍ପ ଆମ ମନ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ ଦୋହଲେଇ ଦିଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ଏ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ। ସତରେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା କେତେ ଅମୀମାଂସିତ ଏବଂ ମଣିଷ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 70-80 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭୁଲି ହୁଏନି ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସେମିତି ଏକ ଗଳ୍ପ, ଇଏ ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଏକ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବି, এই କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ କାହାଣୀ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ସେ କଥା ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଗଳ୍ପଟି କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଳ୍ପ ପଛର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ତେବେ ସେ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ କାହାଣୀଟି କହିବା ଠିକ ହବନି। ଏ ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ କହିବେ ସେମିତି କଣ ସତରେ ହୁଏ କି, ସତରେ କଣ ଦୁନିଆରେ କଣ ସେମିତି ଘଟେ ଏବଂ ତାହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଏ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ହଉଛି ଯିଏ ବିଦେଶରୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବା ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀଗଣ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରୀଗଣ ତାଙ୍କର କେହି ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି।
ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ବସରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ସିଟ୍ ଖୋଜନ୍ତି। ଝରକା ପାଖର ଯୋଉ ସିଟ୍ ଥାଏ, ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ହୁଏ। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ତ ଟିକେ ଅତିରିକ୍ତ ଥାଏ ତାହା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମିତି ସିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେନରେ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ସିଟ୍ ମିଳିଛି ତାହା ହଉଛି 2 ଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ମଝିରେ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର 2 ଜଣ ଅପରିଚିତ ହେଇଥିବେ, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଜଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ। ଜଣେ ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପଗଡି ବାନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ବା ଶିଖ, ହେଲା। 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଇଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ସିଏ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ, ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ। ଏବଂ ଏ ଭାରତୀୟ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆତ୍ମ ଇଏ ରହିଛି, କଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ। ତ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଖୋଜିବାର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ହିଁ କରିନାହିଁ। ଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ, ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମତେ କୋଉଠି ଆଉ କୌଣସି ସିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ସିଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଉ ସିଟଟି ମିଳିଛି ସେଇ ସିଟରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେ କଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସକୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଡଚ୍ ମହିଳା। ସେ ଡଚ୍ ମହିଳା ମିଠା ମିଠା ହସ ସହ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି ସିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ଲେନ ଉଡାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରନୱେରେ। ପରେ ପରେ ଡିଟ୍ରିୟଟ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ ଫ୍ଲାଇଟଟି ଯଥାରୀତି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଉଡି ଚାଲିଛି ଉପରକୁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ନିଜକୁ ଖୁବ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ଲେନରେ ବସିଲା ବେଳେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ନିଜକୁ ଖୁବ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦୃଢ ହୋଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବି ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ ଖୁବ ଅସୁଖ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ପ୍ଲେନରେ। କାରଣ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସ୍ଥିର ଲାଗୁନଥିଲା ସେଇଠି। ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ସେମିତି ତ ହୁଏ, କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ କିଏ କୋଉ ଦେଶରେ ଅବତରଣ କରିବ ତାହା କିଛି କହିହେବନି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ଲେନ ହାଇଜାକର ମାନେ ପ୍ଲେନ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଗୋଟେ ସୁଖକର ଅନୁଭବ ବିଷୟ କରି ରଖିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ଲେନ ଯାତ୍ରା ଏମିତି କିଛି ଦେଶ, ଧର ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ଲେନ ଯିବ ବା ସେମିତି କୌଣସି ଆତଙ୍କୀ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ଲେନ ଯିବ, ଏଇ ଉଡାଣ ବେଳେ ଯେ ମନରେ ଭୟ ଥିବ କାଳେ କେହି ବମ୍ ପକେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦବ କି ପ୍ଲେନକୁ, କାଳେ କେହି ତାକୁ ହାଇଜାକ କରିନବ, ଏମିତି ଅନେକ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ପ୍ଲେନ ଜର୍ଣ୍ଣି କଣ ସୁଖ ହବ କାହା ପ୍ରତି? ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଯେବେର ଗଳ୍ପ, ତାର ଗତ ବର୍ଷ ବା ଯେବେର କାହାଣୀକୁ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କନିଷ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଟାଇମ ବମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ପଡିଥିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ। 400 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲେନ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଗର ଗର୍ଭରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ନନ୍ଦଦୁଲାଲଙ୍କର ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ଝିଆରୀ ଥିଲା ସେ ପ୍ଲେନରେ, ଯିଏ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲା ଭାରତର ଓଡିଶାକୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବ ବୋଲି। ୟାଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କଣ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ମନକୁ ଆସିଛି ଆଜି ପ୍ଲେନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ତା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସିଟ୍ ଟିକେ ନେଇ, କାରଣ ମନଟା ଛଟପଟ ହଉଛି। ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ କଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଜରୁରୀ ଡାକରା। ତାକୁ ବାହାଘର ବନ୍ଧନରେ ଡାକିବା ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏଥର ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆ ବାବା, ତୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଠିକ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ। ଯାହା ହଉ, ତ ଝିଅଟି କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ 30 ବର୍ଷୀୟ 28, 29, 30 ବର୍ଷୀୟ ଏଇ ଯୋଉ ବୟସର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରାଯାଇଛି, ସେ
ତା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ଝିଅଟିର ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି, ଚାଲିଚଳନ କେମିତି, ପ୍ରକୃତି କେମିତି, ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ତ ଏଇ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ମାନେ ଯାଚିଛନ୍ତି, ଇଏ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ତ ହଉଛନ୍ତି ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ନିରାମିଷାଶୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି 4-5 ବର୍ଷର ରହଣୀ ଭିତରେ ଯେ ବିଦେଶରେ ସେମିତି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ପିଓରଲି ଭେଜ ହେଇଥିବ। କାରଣ ଆମକୁ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବା ଯୁଆଡେ ଯିବାକୁ ହବ, ସେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ହବ। ତେଣୁ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଏ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ, ତଥାପି ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ସବୁଆଡେ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଚିଛି ଆପଣ କଣ ନେବେ, ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ ବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଭଳି ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ କହିଛନ୍ତି, ଓକେ ସାର୍, କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଯିଏ କରୁଥାନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ, ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ମନରେ କୌତୁହଳ ବଢିଲା, ମହିଳା ଜଣକ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଭାରତ ମାନେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ସ୍ୱଭାବରୁ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମାନେ ବା ଓଡିଶାର ମହିଳା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଘରେ ବା ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ କିଛି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କୋଉଠି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନରେ କୌତୁହଳ ବଢିଲା। ପୁଣି ଏପଟରେ ବସିଥିବା ସେ ପଗଡି ପିନ୍ଧା ଶିଖ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଣ କେବଳ ୱାଇନ ପରେ ୱାଇନ ଉଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବା ପ୍ୟାକ୍ ପରେ ପ୍ୟାକ୍ ସାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଡ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମନେ ହଉଥିଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ସେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଜଣେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ସେ କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଇବେ ବି କେମିତି? ତ ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ଭାବରେ ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କାହା ସହ, ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଶିଖ ବାବୁଙ୍କ ସହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଖ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଶୁଣି ପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ? ୟେସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ଯିବି, ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ବା ଭାରତକୁ, ଭାରତ ମୋର ହଉଛି ଦେଶ। ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ କଣ ଭାରତ ଯିବେ? ହ୍ୱାଟ? ଇଣ୍ଡିଆ? ହ୍ୱେର୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏ ଯୋଉ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମନେ ହେଇଛି ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ। ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋ ଦେଶକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ବସି ରହିବା ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଉପହାସ କରିବ? କିନ୍ତୁ କହିହବ, କହିବା ବା କଣ? କିଛି କହିବି ହବନି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ହଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ। ଓ ଖଲିସ୍ତାନ, ଯାହା ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟ କରିଗଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଖଲିସ୍ତାନ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯିବା ଏବଂ ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଟା କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଖଣ୍ଡା ଧରରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଯାହା, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସେଇଆ। ଯାହା ହଉ, ତ ୟା ପରେ ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଖଲିସ୍ତାନ ଯାଉଥିବା ଶିଖ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଗ୍ରାସ ଇଟର, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି। ଏଟା କେତେ ବଡ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ସତରେ? ଭାରତୀୟ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ, ହେଇପାରୁ ଆମେ ଶାକାହାରୀ, ହେଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବେ। କହିବେ ବି କଣ? କିଛି କହି ହଉନି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଏ ଟ୍ରେନରୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ପ୍ଲେନରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିହବ? କିଛି କରିହବନି। ଏପଟେ
ୱିଣ୍ଡୋଜ ସିଟ୍ ରେ ବସିଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଡିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜଳୁନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର, ଏବଂ ସେଇ ମଙ୍ଗେତର ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଶେଶ୍ୱରୀ, ସେଇ ମଙ୍ଗେତର ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଭରା ଦେଇ ସାରିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ଟିକେ ପାଖକୁ କଡେଇ ଅନୁଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କିଏ, ଓ ସେଇ ଯୋଉ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା। ଚାହିଁଲେନି ଯେ ମହିଳାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ସେ ମହିଳା ଜଣକ ସେମିତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଘୁମେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କୌଣସି ଖରାପ ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାରଟା ଭାରି କଣ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆମେ ଏଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମା, ଭଉଣୀ, ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ଖୁଡି ଏଇମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ତେଣୁ ଖରାପ ଲାଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ତାପରେ ଆସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାଙ୍କର ହାଲକା ସ୍ୱର ଥିଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ କଥା ତ ନଥିଲା, ସେତିକି ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ୱର, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ୱର କାହାର ଆଉ ହେଇପାରେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ଭାଷା ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ କାନରେ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଅଦିନେ ବସନ୍ତର କୋଇଲି କୁହୁତାନ କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ପରେ ପରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଅନୁଭବ କଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ହାତର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖିଲେ, ଅଜାଣତରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା ପରି ମଣିଷ ଚମକି ପଡିଲା ଭଳି ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡି ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ସେ କିଏ ଦୂରେଇ ଦେଲା? ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ବଳେ ବଳେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଚୁମ୍ବକରେ ଲାଗି ଗଲା ପରି ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା, ଆଉ ଚୁପଚାପ କିଛି ନ ଘଟିବାର ଚାଳନା କରି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାପରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲିନି ମ୍ୟାଡାମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି, କାରଣ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ଯୁବକଟିର ଜିଜ୍ଞାସା ଆକଳନ କରିପାରି ସଦୟ ହେଲେ ତା ପ୍ରତି। ପୁଣି ବୁର୍ଖା ଆଢୁଆଳରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ମତେ ଯେପରି କୃପା ପୂର୍ବକ ନିଜର ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମାନ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଲେ, ଆଖି ପଲକର ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ବମ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ପରି ତାକୁ ମନେ ହେଲା। ତାର ମନେ ହେଲା 400 ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ଧରି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉପରେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଘଣ୍ଟାରେ 1000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡି ଯାଉଥିବା ପ୍ଲେନଟାର ଆଉ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ବା ଏହା ଭାବି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଆକାବାକା ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ଲାପଟପଟା। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଲାପଟପଟା? ଅନେକ ସମୟରେ ଏଣେତେଣେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଶେଷରେ ଠାବ କଲା ଲାପଟପଟିକୁ। ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ତରବରରେ ତାକୁ ଚାଲୁ କରି ଦେଖିଲା, ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ପୂର୍ବର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଝିଅଟିର ଛବି। ଏବେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପଡିଗଲା ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ। କଣ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମନିଟର ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ସେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅଟିର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପୁରାପୁରି ବଣା ହେଇଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ପଡି ଯାଇଥାଏ ଏକ ଜଟିଳ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ। କାହିଁକି? କି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା? ଏମିତି କି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ହେଲା ଯେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ନିଜ ମାନେ ଅତି ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଧନ୍ଦାଟାକୁ ଯେତେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଳେ ଅଡୁଆ ସୂତା ଭଳି ବେଶୀ ବେଶୀ ଜଟିଳ ହେଇ ପଡିଲା। ତଥାପି ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ତା ମନ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାଲ। ସେ ଚତୁରୀ ଝିଅଟି, ଯୋଉ ଝିଅଟି ତାର ମଙ୍ଗେତର ହବ, ସିଏ ଏଇ ପ୍ଲେନର ତାର ସହଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ତ? କାରଣ ମୂର୍ଖା ଆଢୁଆଳରେ ଯାହାର ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଝିଅ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଯାହା ତାର ଲାପଟପ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ଦି ଜଣଙ୍କ ଚେହେରା ସମାନ, ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁର ଆକୃତି ସମାନ, ଦି ଜଣଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ରଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ସମାନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଏନଆରଆଇ ଝିଅ
ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୌଣସି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଜମିଦାର ପରିବାରଙ୍କ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ତା ମାମୁଙ୍କ ନାଁରେ ପଠେଇଥିଲା ତା ନିଜ ଫଟୋ, ଯାହାକୁ କି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପରେ ଲୋଡ କରିଥିଲା ତା ଲାପଟପରେ। ସେଇ ଚତୁର ଝିଅଟି ଏବେ ତା ପାଖରେ ବସିଥିବା ସେ ପ୍ଲେନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା ବାହାନରେ ଏଇ ନାଟକ ରଚନା କରିଛି। ହଉ, ଏକା ପ୍ଲେନରେ ଏକା ଧାଡିରେ ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ସିଟ ଯୋଗାଡ କରିବ, ସବୁ ଯୋଗାଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯେପରି ଏଇ ନାଟକୀୟ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା? ମୋ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆମେରିକାର ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଏମିତି ଚାଲ ଚଳେଇ ପାରେ? ନା, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତା ମନରେ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୁର୍ଖା ବିନା ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହସ କରି କଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିଛି ପଚାରିବ। ମନ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତମେ କିଏ, କାହିଁକି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଛ, ତେବେ କଣ ଗୋଟେ ବୁର୍ଖା ଗୋଟେ ଛଳନା? ସେଇ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାଟି କଣ ଛଳନା? ଗଳ୍ପର ନାଁ ଏଇଠି ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରମ୍ଭ। ସତରେ ଏଇ କଳା ପର୍ଦ୍ଦା ପଛପଟେ ଥିବା ସେ ଝିଅଟି ବାସ୍ତବରେ କିଏ? କିଏ ହେଇପାରେ? କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଭାବିଛି ତାକୁ ଧରି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ତା ପାଖରେ ବସିଥିବା ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କେହି ଜଣେ। ସେ କାହିଁକି ସତ ବି ହବ? ବାହାରେ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଉଠିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଟିକେ ଢଳି ପଡିଲା ଝରକା ଆଡକୁ। କିଏ? ସେ ଝିଅଟି। ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଉଡାଣ ମଝିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଝରକା ବାଟେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରଥମ ରକ୍ତିମ ଆଭା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ପ୍ଲେନ ଭିତରେ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଏପରି ପ୍ଲେନ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଢଳି ପଡିଛି ଝରକା ଆଡକୁ। ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ତା ମୁହଁରୁ ଆବରଣଟି ଖସି ପଡିଛି ସେ ଝରକା ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ଆଉ ଥରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହାଲକା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନାଟକ ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ହଁ, ନହେଲେ ଏଟା ନାଟକ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଏକା ଚେହେରା ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି, କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ପାଖରେ କପେ କଫି ନେଇ ଆସିବା ପରେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ 2-3 ବାର ମାଡାମ ମାଡାମ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ଭଦ୍ର ମହିଳିକା ଧଡପଡ ହୋଇ ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଅନାବୃତ କରି ସେ ଚାରିଆଡକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ତାର ଅନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ସତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନାଟକ। ହାତ ହଲେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମନା କଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଆସି ସାରିଥିଲା। ପୁଣି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବୀ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବା ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନୈଷ୍ଠିକ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସକାଳେ ବା ବାହାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତିନି ମହିଳାମାନେ। ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଭାରତୀୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଖାଇବା ପ୍ରତି ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ମନରେ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଭାରତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ ତ ବୈଷ୍ଣବ ମହିଳା ତ ବାହାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କରି ସେ ପରିବାରର ନାରୀ ମାନେ। ତେଣୁ କଣ କରାଯାଇପାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ହାତ ବଢେଇ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ହାତରୁ ଦୁମ କି ଖସି ପଡିଲା କଣ, ଲାପଟପଟା ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ। କା ଲାପଟପ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲଙ୍କ ଲାପଟପ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆହ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଖୁବ ଛାନିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ସେ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ 2 ହାତ ଯୋଡି ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସିଟ ତଳକୁ ଲାପଟପଟା ଆଣୁ ଆଣୁ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଖସି ପଡିଥିବା ପାସପୋର୍ଟଟିକୁ ସେ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲେ। ମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାପଟପ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ମନିଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ସେ କନ୍ୟାଟିର ଫଟୋ। ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ସେଇ ଛବିଟାକୁ ମନ ଦେଇ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଝଲସିଥିବା ଛବିଟା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡି ସାରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଚାପା ହସ କାନରେ ବାଜିଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ଏବଂ ଚମକି ପଡି ଦେଖିଲା ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାବୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଢାଙ୍କିଥିବା ମୁହଁରେ ବୁର୍ଖାଟିକୁ ସେ ବାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଅନାବୃତ ମୁହଁଟାକୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ଛବି ଏବଂ ତା ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିବା ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ। ଏବଂ ସେ ନିସଂକୋଚରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ନିଶ୍ଚୟ? ଏତେ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଛଳନା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ କଣ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଏନଆରଆଇ? ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇନା। ଲାପଟପ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ଫଟୋକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ଫଟୋକୁ ଚୋରି କରିନେଲ କାହିଁକି?
ବଡ ଅଜବ ଲାଗିବ, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବୋଧ ହେଲା ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ। କାରଣ ସେ ସେମିତି ସ୍ୱଭାବର ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେହି କହେ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଚୋର, ତମେ ଫଟୋକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛ, ଏ କଥା କେତେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମନେ ହବ, ଯେ ଶୁଣିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଠିକ ଯେମିତି ରାଶେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବା ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯାହାକୁ ସେ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଜା ନେଲା ଭଳି କଥାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦଦୁଲାଲଙ୍କର ମଜା ଉଠେଇଲା ପରି ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଯୁବକ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭୁଲ ଅନୁମାନ କରିନାହ। ହଁ, ଏ ଫଟୋ ମୋର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ସିଏ, ତାହା ସତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା, କାରଣ ଯେ ମୋ ଘର ହଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତମେ ଯେହେତୁ ମୋ ଫଟୋ ଚୋରି କରି ନେଇଛ, ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମ ଫଟୋ ଚୋରି କରିନେଲି ଯେ ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ କହିଲା, ଆପଣ ମତେ ଚୋର କହିବାକୁ ସାହସ କଲେ? ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେ କି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଇଏ ପିକ୍ଚର ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ଇଏ ମୋର ମଙ୍ଗେତର, ଭାବି ପତ୍ନୀ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? କଣ ଖାଲି ଚେହେରାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟା ମଣିଷର ପୁରା ପରିଚୟ? ଏହା ଶୁଣି ଭଦ୍ର ମହିଳା ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଆଡକୁ ନଇଁ ପଡିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚୁମାଟେ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଜଣେ ଅପରିଚିତ ମହିଳା ସିଏ ପୁଣି ନନ୍ଦଦୁଲାଲଙ୍କୁ ନଇଁ ପଡି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚୁମାଟି ଆଙ୍କି ଦେବାଟା ବହୁତ ବଡ କଥା, ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ତରୁଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁମାଟିଏ ଦବା, ଏଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଯୁବକ, ତମେ ଜାଣ ନା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତମର ଜେଜେଙ୍କର ଜେଜେମା ହେଇପାରେ। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖ, ସେଥିରେ ତମେ ମୋର ପରିଚୟ ପାଇଯିବ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋ ଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ ମିଳି ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଟୋ ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରୁ ସହଜେ ଜାଣି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା, ଏଥିରେ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି। ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାର ଚିନ୍ତା ବଢିଗଲା, କାରଣ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଜୁନ 22, 1875 ମସିହା। ଜୁନ 22, 1875, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22 ଜୁନ 1985, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ବର୍ଷ ବା ସମାନ ମାସ, ସମାନ ଦିନ, କିନ୍ତୁ 110 ବର୍ଷର ଫରକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ପଡିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା, କାରଣ ଠିକ ବର୍ଷକ ତଳେ ଥିଲା ଜୁନ 22 ମସିହା 1985 ମସିହା, ଜୁନ 22 1985 ମସିହା। କାରଣ 1986 ମସିହାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, 1985 ମସିହାର ପ୍ଲେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ 329 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ଜଣେ ଝିଆରୀ ଏବଂ 82 ଜଣ ଶିଶୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତାର ସେଇ ଅଭାଗିନୀ 14 ବର୍ଷର ଝିଆରୀ ନନ୍ଦଦୁଲାଲଙ୍କର। ଏ କଥା ଦେଖିବା ପରେ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ, ସେତିକି ସରଳତାର ସହ ହସଟିଏ ହସି ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବା ତରୁଣୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ହଁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ହଉଛି 110 ବର୍ଷ। ଆମେ ଅଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜର। ଅଜର ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଜରା ଗ୍ରାସ କରେନି, ଯେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ ଅଜର। ଏହା କହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଦେଶର ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହଉଛୁ ଆମେ।
এবং ଅଜରବୈଜାନ ଶବ୍ଦଟା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟାନ, ଅଜରବୈଜାନ ବୋଲି ସେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଞ୍ଜିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ବପନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ସେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି କାସ୍ପିଆନ ସି ମାନେ କଶ୍ୟପ ସାଗର କୂଳରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାସ୍ପିଆନ ସି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଶ୍ୟପ ସାଗର କୂଳରେ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ। ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ପିଲା ଲୋକ, ଏ ଜଗତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେମିତି ବା ହବ? ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ମଣିଷକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ। ବାପାରେ ତୁ ତ ମୋ ପଣ ନାତି ଠାରୁ ବି ବୟସରେ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମାତ୍ର। ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କେବଳ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ଯଦି ଆମ ସହ ବି ସେମିତି କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟେ ବା ଆମ ସହ ସେମିତି କେହି ମାନେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା 110 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, 110 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ତାପରେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ ହସି ହସି ବେଦ ମହୁଥାନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପରେ। କେତେବେଳେ ହସ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡି ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଜେମା ପରି ସ୍ନେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମାଟିଏ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋରି ଯୋଉ ଚେହେରା ସଙ୍ଗେ ତମ ମଙ୍ଗେତରର ଚେହେରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଚେହେରା ଆଜିର ନୁହଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଥିଲି 20-22 ବର୍ଷରେ, ଠିକ ସେମିତି ଆଜି 110 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ମତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ମଙ୍ଗେତର ସହିତ ମୋ ଚେହେରାଟା କେମିତି ଏକାବେଳକେ ଖାପ ଖାଇଗଲା ତାହା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେବେ ତମ ମଙ୍ଗେତର ବା ହବାକୁ ଥିବା ଭାବି ପତ୍ନୀ କଣ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି? ନା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ତ ବଡ ମଙ୍ଗେତର ହବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି। ଏବଂ କହିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲେ, ଠିକ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେଭଳି ଜେଜେମା ମାନେ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି କୁରୁକୁରୁ ହସ ସହ ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ମୁହଁରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଜିପିଏସ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳର କର୍କ ଦ୍ୱୀପ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ, ନିଜର ଲାପଟପ ସ୍କ୍ରିନ। ଠିକ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆଜି ତାରିଖରେ ସେଇଠି ଘଟିଥିଲା ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମାରକ ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ବିଶାଳକାୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କନିଷ୍କ ବା ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଜରବୈଜାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ନିଜର 2 ପାପୁଲିରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ନିଜ ମୁହଁକୁ, କାରଣ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ତା ସହ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ଝିଆରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସହିତ 82 ଜଣ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସେ ମହିଳାକୁ, ନା ବର୍ଷକ ତଳେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସେ ଘଟଣାକୁ, ନା କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଲୁଚିଥିବା ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ରାଶେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଏମିତି ଅକୁହା ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଗଳ୍ପକୁ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଗଳ୍ପ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ଗାଳ୍ପିକ ଜଣେ ଯୁବକର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ନେହମୟ ହୃଦୟକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କଥାକାର। ତେବେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ସହ ଆଜିର ଗଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ, ନୂଆ କଥା ସହ, ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସହ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।